안녕하세요. 오늘은 2024년 1월 18일 목요일, 오늘부터 다니엘서 시작합니다. 네, 다니엘서는 바벨론의 1차 예루살렘 침공 직후의 이야기로서 그들이 예루살렘 성과 도시를 약탈하고 또 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 잡혀간 이야기에 관한 책인데요. 네, 먼저 한글 성경입니다. 다니엘 1장 느부갓네살 왕궁의 소년들. 유다 왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워쌌더니 주께서 유다 왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 왕이 환관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사랴는 아벳느고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내 주 왕을 두려워하노라. 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희의 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐. 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라. 환관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하오니 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서 하매 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라. 그리하여 감독하는 자가 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라. 하나님이 이 네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라. 왕이 말한 대로 그들을 불러들일 기한이 찼으므로 환관장이 그들을 느부갓네살 앞으로 데리고 가니 왕이 그들과 말하여 보매 무리 중에 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라. 다니엘은 고레스 왕 원년까지 있으니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. The Book of Daniel. Daniel chapter 1. Daniel's training in Babylon. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz,
chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among these were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief officer gave them new names: to Daniel the name of Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief officer for permission not to defile himself this way. Now God had caused the officer to show favor and sympathy to Daniel. But the officer told Daniel, "I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you." Daniel then said to the guard whom the chief officer had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. And then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine. They were to drink and gave them vegetables instead. To these 4 young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them in, the chief officer presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them. He found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 다니엘書第1章。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来て、これを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンナルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の大物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで
連れてきさせた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育してその後で王に使わされることにした。彼らのうちにはユダ族のダニエル、ハナニャ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナニャにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出されなければならなくなる。それでダニエルには宦官の長がダニエル、ハナンニャ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色がよく、体つきもよかった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずだったぶどう酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネツァルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンニャ、
ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて、国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルはキューロス王の元年までそこにいた。아멘. 네, 감사합니다. 오늘부터 이렇게 해서 다니엘서도 함께 읽어가 보기를 소망합니다. 네, 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.